2000 صفحات 3 جلدیں اور ایک ایسی کہانی جو اتنی خطرناک سمجھی گئی کہ جب اسے ٹی وی پر دکھایا گیا تو اسے پر اسرار طور پر بند کروا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے جھانگلوس کی، شوکت صدیقی کا وہ شہکار جو پاکستان کے جاگیردارانہ نظام، کرپشن اور طاقت کے کھیل کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے جس طرح پہلے کسی نے نہیں کیا۔ آج قلم کا سفر میں ہم اس دنیا میں قدم رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لالی اور رحیم داد نامے دو مفرور قیدیوں کی آنکھوں سے دیکھا گیا پنجاب آج بھی ہمارے معاشرے کا آئینہ کیسے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہر کتاب ایک نئی دنیا کا دروازہ ہے۔ ناول کا آغاز ایک جیل سے ہوتا ہے جہاں سے دو قیدی لالی اور رحیم داد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لالی ایک عادی مجرم ہے جو زندگی کی تلخیوں میں پک کر کندن بننے کے بجائے پتھر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف رحیم داد ہے جو کبھی ایک چھوٹا موٹا زمیندار تھا لیکن حالات کے چکر میں اس کال کوٹری تک پہنچ گیا۔ ان کا فرار صرف جیل کی دیواروں سے فرار نہیں بلکہ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو ہمیں پورے پنجاب کے سماجی اور اخلاقی ڈھانچے کی سیر کراتا ہے۔ لالی اور رحیم داد پولیس سے بچنے کے لیے گاؤں گاؤں ڈیرے ڈیرے پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ہر نئی پناہ گاہ معاشرے کے ایک نئے ناسور کو ہمارے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو اس کا کینوس اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح طاقتور طبقہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بیویوں کو بدلنے جیسے کپیہ محفلیں سجاتا ہے، جہاں لالی جیسے مفرور امپائر بن جاتے ہیں۔ اسی سفر میں لالی کا رابطہ شادو نامے ایک کردار سے بار بار ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ لاتا ہے۔ دوسری طرف رحیم داد جو کبھی اصولوں کا پابند تھا، حالات نے اسے جرم کی دلدل میں دھکیل دیا۔ قاتل بننے سے لے کر جعلی کلیم پر زمین حاصل کر لینے تک خود اس استحصالی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ شوکت صدیقی اس ناول میں ایک کمال کرتے ہیں، وہ آپ کو یعنی پڑھنے والے کو لالی اور رحیم داد کے ساتھ تیسرا مفرور قیدی بنا دیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بھاگتے ہیں، ان کے ساتھ چھپتے ہیں، ان کی طرح بھوک اور خوف محسوس کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے اس معاشرے کا وہ گھناؤنا چہرہ دیکھتے ہیں جو عام طور پر مہذب نقابوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شاہکار کو تخلیق کس نے کیا؟ اس کے خالق کو جاننا ضروری ہے۔ شوکت صدیقی جن کا تعلق لکھنؤ کے علمی سرزمین سے تھا، 1950 میں ہجرت کر کے کراچی آئے۔ وہ صرف ایک ناول نگار نہیں تھے بلکہ ترقی پسند تحریک کا ایک اہم ستون تھے، ایک ایسا فنکار جس کا قلم ہمیشہ مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کے لیے اٹھا۔ ان کا شہرۂ آفاق ناول خدا کی بستی پہلے ہی اردو ادب میں ایک حیثیت اختیار کر چکا تھا جس نے انہیں عالمی شہرت بخشی۔ لیکن جب انہوں نے جھانگلوس لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے خود کو ایک غیر معمولی چیلنج کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنؤ کے ایک اردو بولنے والے ادیب نے پنجاب کی دیہی زندگی کو اس کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ شوکت صدیقی نے خود بتایا کہ اس ناول کے لیے صرف مشاہدہ کافی نہیں تھا بلکہ گہرا مطالعہ بھی ضروری تھا۔ انہوں نے نہ صرف پنجابی سیکھی بلکہ سرائیکی زبان پر بھی عبور حاصل کیا۔ ان کا کمرہ ایک اسٹڈی روم سے ایک ورکشاپ میں تبدیل ہو گیا تھا جہاں پنجاب کے نقشے، ثقافت، تاریخ اور لسانیات پر لکھی گئی ان گنت کتابیں ہر طرف بکھری رہتی تھیں۔ یہ محض ایک ناول کی تخلیق نہیں تھی، یہ ایک تہذیب کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی ایک مخلصانہ کوشش تھی۔ جھانگلوس محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے سماجی ڈھانچے، خاص طور پر جاگیردارانہ نظام پر ایک دستاویز ہے۔ شوکت صدیقی ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیہی پنجاب میں جاگیردار اپنے علاقوں میں خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ان کی حویلیاں انصاف، قانون اور اخلاقیات سے بالاتر ہیں۔ ان کے مزارع اور کسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں ان کی فصل بھی ان کی نہیں اور ان کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں۔
नावल का एक मरकजी ख्याल छोटे चोर और बड़े चोर का तस्वर है। लाली और रहीम दाद अपनी बका के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं, वो छोटे चोर हैं, लेकिन उनके सफ़र के दौरान हमारा सामना बड़े चोरों से होता है। वो जागीरदार, सियासतदान और सनतकार जो कानून की छतरी तले पूरे माशरे का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो जअली कलीमों पर मुतवरका हिंदू और सिख इमलाक पर काबिज हो गए हैं, जो असेंबली की सीट के लिए अपनी गैरत तक दांव पर लगा देते हैं और जो अपने गुनाहों की सज़ा उन्हीं गरीबों को दिलवाते हैं जिनका वो खून चूस रहे हैं। ये नावल इस तलख हकीकत को बेनकाब करता है कि हमारे माशरे में जुर्म का ताल्लुक भूख और मजबूरी से है, जबकि ताकत का ताल्लुक इस्तेहकाक और बेलगाम अख्तियारात से है। यहाँ इंसाफ ताकतवर का ग़ुलाम है और गरीब की तकदीर एक न ख़त्म होने वाला अजाब है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाली और रहीम दाद पैदाइशी मुजरिम हैं या उस जालिम समाज का शिकार? शौकत सिद्दीकी इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं देते। वो हमें इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में ले जाते हैं। लाली, जिसके नाम पर नावल का उन्वान जांगलूस यानी वहशी या अनपढ़ है, वो उस निज़ाम की पैदावार है। उसने आंख खोलते ही नाइंसाफ़ी और जुल्म देखा। उसके लिए ज़िंदा रहने का मतलब ही दूसरों से छीनना है। वो एक फितरी बदमाश है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसके अंदर भी वफादारी और एक अजीब किस्म का अखलाकी ज़ाब्ता मौजूद है। वो उस बात की ज़िंदा मिसाल है कि जब माशरा किसी फ़र्द को ज़िंदा रहने का जायज़ हक़ नहीं देता तो वो अपना हक़ छीनने के लिए नाजायज़ रास्ते खुद बना लेता है। दूसरी तरफ रहीम दाद की नफ्सियात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो निज़ाम का बागी नहीं बल्कि उसका सताया हुआ है। वो एक इज़्ज़तदार शख्स था, लेकिन जब निज़ाम ने उसकी इज़्ज़त और उसका हक़ छीन लिया तो वो भी जुर्म की दलदल में धंसता चला गया। उसका किरदार ये दिखाता है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी किस तरह एक आम और शरीफ इंसान को भी मुजरम बनने पर मजबूर कर सकती है। ये दोनों किरदार दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक वो जो निज़ाम को कभी तस्लीम ही नहीं करता, दूसरा वो जिसे निज़ाम खुद बाहर धकेल देता है। उनकी नफ्सियात का मुताला दरअसल उस बेबसी और लाचारगी का मुताला है जो नाइंसाफ़ी पर मुबनी माशरों में आम इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जांगलूस तकरीबन निसफ सदी कबल लिखा गया था, लेकिन उसे पढ़ते हुए महसूस होता है कि ये आज की कहानी है। नावल में बयान करदा जागीरदाराना जहनीत, सियासी करप्शन, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल और गरीब और अमीर के दरमियान बढ़ती हुई खलेज आज भी हमारे माशरे की तलख हकीकतें हैं। मोहम्मद हयात वट्टू जैसे किरदार आज भी हमारे असेंबलियों और हवेलियों में मौजूद हैं। लाली और रहीम दाद जैसे किरदार आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रहे हैं। ये नावल हमें याद दिलाता है कि जब तक माशरे में इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर नहीं होगा, तब तक जुर्म और बगावत जन्म लेते रहेंगे। शौकत सिद्दीकी का असल कमाल ये है कि उन्होंने जांगलूस को सिर्फ एक नावल नहीं बल्कि एक आईना बना दिया है जिसमें पाकिस्तानी माशरा अपना असल चेहरा देख सकता है। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो हमें बताती है कि अगर हमने अपनी सिमत दुरुस्त न की तो हमारा सफ़र उसी जंगल की तरफ जारी रहेगा जहाँ ताकतवर ही शिकारी है और कमज़ोर सिर्फ शिकार। इस तफसीली सफ़र के बाद आपसे मेरा एक सवाल है, लाली और रहीम दाद के किरदारों में से किसने आपको ज़्यादा मुतासर किया और क्यों? क्या आप उन्हें मुजरम समझते हैं या मजलूम? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मुझे आपके ख़यालात का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह गहरा तजज़िया पसंद आया और आप उर्दू अदब के ऐसी ही मज़ीद परतें खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और कलम का सफ़र के हम सफ़र बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली अदबी खोज आपसे छूट न जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए क्योंकि हर किताब एक नया सफ़र है।